Hi, a very pleasant good afternoon, all of you. How are you feeling today? Okay, all right, great. Okay, let's start today's. Already we discussed about the introduction. Introduce to your partner. There are two types of the introduction: short-term introduction and a detailed introduction. Now short-term introduction is over. Actually, there are 10 points are there. What are the 10 points? First of all, you have to you have to reveal your name and your age. How old are you? Then your qualification. What is your educational qualifications? And your experience, about your family and working experience. What do you do? And about your family, about your hobbies, likes and dislikes. Then goals, your achievements, favorite hero, favorite foods. These are the short introduction. That's all right. Let's go. Okay, thank you. And next one. This is the listening skills. Listen. What do you want to listen? Think in English. How to think in English? Is it possible? How to think in English? And live in English, act in English, as well as speak in English. These are the 4 methods to improve your speaking skill. First one, listen, think in English, live in English, and act in English, then speak in English. These are the easiest and fastest way to grow your speaking skills. Let's go. How? Listening everybody and listening nobody. Both are failures. See, when you look at the picture, you can see this something here. What are they doing? First of all, we want to share your knowledge. Okay? First one, you share your knowledge. Work in teams. Team means there are 4 letters team. T-E-A-M. T stand for together. E stand for everyone. And A stand for achieving. And M stand for more. Together, everyone achieves more. When you work in teams, we can together work. Together, everyone achieves more. And the last one, be open-minded. You have to open your mind and share your knowledge. Okay. So this is before I discuss this matter, associate with an aim, accelerate with an attitude, and achieve through an action. Action is the supreme. So share your knowledge, work in teams, and be open-minded. These are the things we already discussed. Let's go. There are spoken English. There are 4 parts in English. How many parts? 4 parts. If you note it, that would be great, because you can carry any type of the paper or diary and thing. If you have, that would be great thing. Okay. Success is a journey, not a destination. When you look at the picture, you can see here some of the pictures here. That's one is a head. Second one is a energizer. Third one is a body. And the fourth one is a tail. These are the 4 parts of the communicative English. What are the 4 parts? Okay. We are going to discuss with NLP method. NLP means neuro-linguistic programming. Through the NLP method, we can easier to grasp the things, how to develop your communicative English. First one. What is the first step? Head. Second one? Energizer. Third one? Body. And fourth one? Tail. These are the 4 parts to improve your speaking skill. When you look at the picture, you can see what do you feel now? This is like a train. Very good. Is it okay? This is like a train. Okay, everybody knows this. Engine. This is the engine part. Head എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവും, ഒരു എഞ്ചിൻ. നമ്പർ 2,
energizer. Okay. Number 3, ബോഡി പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ലാസ്റ്റ് വൺ ടെയിൽ പാർട്ട്. ഇങ്ങനെ 4 ഭാഗങ്ങൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ എനർജൈസർ, ബോഡി ആൻഡ് ടെയിൽ. ദീസ് ആർ ദ 4 parts. ഇതെന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി, ഓൾറെഡി യു നോ ദാറ്റ്, ഐ നോ. നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറാക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്. ഹെഡ്, വാട്ട് ആർ ദ ഹെഡ്? ഹെഡ് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഇസ് എ ഹെഡ്? ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ആസ് എ 2 part, റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ്. എഞ്ചിനെ നമുക്ക് 2 ആക്കിയിട്ട് ഭാഗിക്കാം. ഒന്നെന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നോക്കാം. നമുക്ക് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. എന്ത് സബ്ജക്റ്റ്? അപ്പോഴത്തെ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹെഡ് നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് ഭാഗിക്കാം. ഒന്ന് റൈറ്റ്, ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഏതാണ്? പ്ലൂരൽ. ആ ലെഫ്റ്റ് സിംഗുലർ. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പ്ലൂരൽ. പ്ലൂരൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ? ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കതിൻ്റെ ബഹുവചനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ സിംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകവചനം, സിംഗുലർ അല്ലേ? ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനം നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റെഡിയാണോ? ഒന്നാമത്തെ പ്ലൂരൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് വാക്ക് ഏതാണ്? ഐ. ഐ എന്ന് പഠിക്കുക. ഐ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ യു. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, യു നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ, ആൻഡ് ദേ. ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ, വി നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഐ, യു, ദേ, വി. ആൻഡ് റഹീം ആൻഡ് രാജു. 6 പേര് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, റഹീം ആൻഡ് രാജു 2 പേരുണ്ട്. അതും എന്തിൽ പെടുന്നതാണ്? പ്ലൂറൽ. ഐ എന്ന് പറയാൻ എന്താ? ഞാൻ. ഐ ഞാൻ, യു നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ, ദേ അവർ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്, വി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ. ഇനി വേറെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ പറയാം. ഐ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ്, ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഐ. ഞാനാരാണ്? പ്ലൂരൽ. ഐ പ്ലൂരൽ ആണോ? ആരോട് നോക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? വൈഫിനെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു യു പ്ലൂരൽ. ഐ പ്ലൂരൽ, യു പ്ലൂരൽ. അപ്പോൾ അവരെ 2 മക്കൾ പുറത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മളെന്താ പറയുക? മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്ന അവരെ ദേ പ്ലൂരൽ. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറയാണ് ഐ പ്ലൂരൽ, യു പ്ലൂരൽ. നമ്മുടെ മക്കൾ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ദേ പ്ലൂരൽ. മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ആരായി? വി ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ആരാണ്? പ്ലൂരൽ. ഐ പ്ലൂരൽ, യു പ്ലൂരൽ, ദേ പ്ലൂരൽ, വി പ്ലൂരൽ. ഐ യു ദേ വി. ഐ യു ദേ വി. ഒരിക്കല് നമ്മുടെ ഫിലിം സ്റ്റാറിലെ ഏറ്റവും നല്ല നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത്, പണ്ടും ഇപ്പോഴും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആരാണ്? മോഹൻലാലിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് അല്ലേ? പിന്നെ ആരാളുള്ളത്? മമ്മൂട്ടി. അപ്പൊ മമ്മൂട്ടി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, മോഹൻലാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ? എന്നാ മുമ്പ് അങ്ങനല്ലായിരുന്നു. മുമ്പ് മമ്മൂട്ടി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, പിന്നെ മോഹൻലാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, വേറെ ആൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, സുരേഷ് ഗോപി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലേ? പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും കുറെ ആളുകൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ, ദിലീപ്, ജയറാം, ജയസൂര്യ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ടീമൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അവരും സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായിരുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാലും ഇവരൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ, സുരേഷ് ഗോപിയൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു ജനറേഷൻ വന്നു. ആരൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല? നിവിൻ പോളി, പിന്നെ ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദുൽഖർ, അഡീക്യു, ഇങ്ങനെയുള്ള ടീമെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ മമ്മൂട്ടി എപ്പോഴും സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മോഹൻലാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി നിന്നു. പക്ഷെ ഒരാൾ ഔട്ടായി പോയി. ആരെയാണ്? സുരേഷ് ഗോപി മെല്ലെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി.
പുള്ളിക്ക് പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി എന്താ ഇത് അവസാനം പുള്ളി നേരെ തൃശ്ശൂർ എടുക്കാൻ പോയി. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മത്സരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തായി? 8 നിലയിൽ പൊട്ടി അല്ലേ? അന്നേരം അദ്ദേഹം ഇവിടെയും രക്ഷയില്ലല്ലോ എന്ന് തന്നെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ദേവി. എന്താ പറഞ്ഞേ? അയ്യോ ദേവി. മലയാളത്തിൽ ദേവിയെ വിളിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു 4 വാക്കായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് അയ്യോ ദേവി എന്ന് പറയുന്നത്? ഐ യു ദേ വി. ഈ 4 വാക്കുകൾ നമ്മൾ അയ്യോ ദേവി എന്ന് പറയുന്ന മലയാള വാക്കിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മളത് കോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കിട്ടിയാ? അപ്പൊ പ്ലൂരൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ? അയ്യോ ദേവി. അത് മലയാളത്തിലാണ്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചതാണ്? അയ്യോ ദേവി എന്ന് മലയാളത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്താണ്. ബട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഐ യു ദേ വി. ഐ ഞാൻ, യു നീ നിങ്ങൾ, ദേ അവർ, വി നമ്മൾ ഞങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ താഴെ കാണാൻ 2 പേരുടെ പേരാണ്, റഹീം ആൻഡ് രാജു. വാട്ട് ഇസ് ദ റഹീം ആൻഡ് രാജു? ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടോളൂ ഗ്രൂപ്പില്. റഹീം ആൻഡ് രാജു എന്താണ്? അപ്പൊ 2 പേരുണ്ട്. ഒരാളെ പേരല്ലോ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പ്ലൂരൽ എന്ന് പറയാം. റഹീം ആൻഡ് രാജു. റഹീമും രാജുവും. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ഗണത്തിലാണ് പെടുന്നത്? പ്ലൂരൽ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുക. ഇനിയും കേട്ടോ ഒരുപാട് ഒത്തിരി പ്ലൂരൽ ഫോമുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയാണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതിലാണോ പെടുക അതിലാണോ പെടുക? നമ്മൾ അതും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അല്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന, നിങ്ങളുടെ ഹെഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സിംഗുലർ വാക്കുകൾ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, എവ്രിവൺ, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, പൊക്കാൻ. ഇങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട്. എന്താ ഈ പൊക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ, ഷീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ, ഇറ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്, എവ്രിവൺ ഓരോരുത്തരും. നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അതൊരു പ്ലൂറലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരും എന്നാണ് അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അത് ഏതിലാണ് പെടുന്നത്? സിംഗുലർ. എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി മാറും? പ്ലൂറൽ മീനിങ്ങിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗുലർ ആണ്. സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. എവ്രിവൺ, എവ്രിബോഡി. എല്ലാവരും എന്നല്ല, ഓരോരുത്തരും. ആ മീനിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറേണ്ടത്. നമ്മൾ ആർക്കോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ സംവൺ, ഒരാളാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗുലർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സംബടി, എനിബടി, ഒക്കെ ഇതിലൊക്കെ സിംഗുലർ ആണ്. ഇത്രയും വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മീനിങ് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലൂരൽ മീനിങ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഏതിലാണ് വരുന്നത്? സിംഗുലറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, എവ്രിബഡി, എവ്രിവൺ, സംബഡി, സംവൺ, നോബഡി, നോ വൺ, എനിബഡി, എനിവൺ. ബോഡി 4 ഉണ്ട്, 1 4 ഉണ്ട്. എന്താ 1? എവ്രി എന്നതിനോട് കൂടെ 1ഉം ബോഡിയും ചേരുന്നു. സം എന്നതിനോട് 1ഉം ബോഡിയും ചേരുന്നു. എനിനോട് 1ഉം ബോഡിയും ചേരുന്നു. നോയിനോട് 1ഉം ബോഡിയും ചേരുന്നു. ഇത്രയുള്ള വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി ഒന്നും കൂടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവൻ. ഒരിക്കൽ ഒരു കഥ പറയാണ്. ഒരു സെമിത്തേരിക്കരികിലൂടെ, ഒരു പള്ളിപ്പറമ്പിന്റെ അരികിലൂടെ, പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ, ഒരർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാത്ത നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന്. കേട്ടപാടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, ഓരോരുത്തരും തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മകനുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ മകളുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആരാ അവൻ? എൻ്റെ മകൻ. അവൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അവളും നോക്കി. അവളാരാ? എൻ്റെ മകൾ. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും നോക്കി. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോ ശബ്ദം കേട്ടത് എന്തിന്റെ ശബ്ദമാണ്? ശബ്ദം നോക്കുമ്പോൾ there is a wild cat. What is wild cat? പോക്കാൻ, കാട്ടുപൂച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പോക്കാൻ. അപ്പൊ ഒരു എന്തിന്റെ പേരായിക്കോട്ടെ, ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആവാം, ഒരു വ്യക്തിയുടേതാവാം, ഒരു ജീവിയുടേതാവാം, എന്തിന്റെ ഒരു പേരിലൊക്കെ പോക്കാൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടത്? അവൻ കണ്ടു. അവൻ പറഞ്ഞു. ആരാ അവൻ പറഞ്ഞത്? ഹി.
അവൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകള്. ആരായിരുന്നു അവള്? ഷീ. ആ കേട്ട ശബ്ദം, ഇറ്റ്, അത്, ആ ശബ്ദം, അത്, ഇത് എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക്. ഇറ്റിന് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാം, ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാം. ഇറ്റിന് രണ്ട് മീനിങ് കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് വേറൊരു ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ. ദാറ്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് അത് ലോങ് ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് വെച്ച് പറയും. അടുത്തുള്ള സാധനത്തിന് ദിസ് വെച്ച് പറയും. ഉദാഹരണത്തിന് ദിസ് ചെയർ എന്ന് പറയാ, ദാറ്റ് ചെയർ എന്ന് പറയില്ല. ബാക്കിൽ ദൂരമുള്ളതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ചെയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ ദിസും ദാറ്റും ഉണ്ട്, പിന്നെ ദീസ് ആൻഡ് ദോസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പയ്യെ പഠിക്കും ഓരോന്നോരോന്നതിന്റെ യൂസേജ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? ഇറ്റ്. ഇറ്റിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ച്? ഇത് എന്നും പറയാം, അത് എന്നും ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും യൂസേജ്, ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേജുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു സന്ദർഭം പോലെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡിയാണോ? അപ്പോൾ ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, എവ്രി വൺ, എവ്രിബഡി, സംവൺ, സംബഡി, എനിവൺ, എനിബഡി, നോ വൺ, നോബഡി ആൻഡ് സ്പോക്കൻ. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടത് ഫോട്ടോ. ആൻഡ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സ്. വാട്ട് ആർ ദ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സ്? ഐ, യു, they, we, Rahim and Raju. These are the plural subject. അതെന്താണ്? സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പൊ ഹെഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ഹെഡ് പഠിച്ചത്? Spoken English has 4 parts. First one, head. Second one, energizer. Third one, body. And the last one, tail, like a fish. ഫിഷിന് നമുക്കൊരു 3 ഭാഗമുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു മീൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് തലയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫിഷിന്റെ വാൽ കഷ്ണമാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും, ചിലപ്പോൾ പറയും നടുക്കഷ്ണം ഇഷ്ടമാണ്. 3 ഭാഗം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് 4 ഭാഗമുണ്ട്. ഒന്ന് എനർജൈസർ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും. ഈ 3 ഭാഗമുണ്ട്: തലക്കഷ്ണം, നടുക്കഷ്ണം, അതിൻ്റെ വാൽ കഷ്ണം ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഭാഗമുള്ള ഏതാണ്? എനർജൈസർ. ഇത് കൂടിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഹെഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? സിംഗുലർ, പ്ലൂറൽ. ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലൂറൽ? റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ? ഹെഡിന്റെ എഞ്ചിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഹെഡ് പ്ലൂറൽ ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഐ, യു, ദേ, വി. ഐ പ്ലൂറൽ, യു പ്ലൂറൽ, ദേ പ്ലൂറൽ, വി പ്ലൂറൽ. ആൻഡ് റഹീം ആൻഡ് രാജു, 2 ആളുടെ പേര്, അതും പ്ലൂറൽ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ, വ്യക്തികളുടെ പേരൊക്കെ എന്താണ്? പ്ലൂറലാണ്. ഇനി ടീച്ചർ, അത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ. അത് പ്ലൂറൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ടീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ട്രെയിനർ സിംഗുലർ ആണ്. ട്രെയിനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ട്രെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറലായി അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറയണപ്പോ അബു മിസ്ന ആൻഡ് ഷമീർ പ്ലൂറല്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം സൽമാൻ ആൻഡ് മുബഷിർ പ്ലൂറൽ. ഒരാളെ പേര് മാത്രം പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റും സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, എവ്രിബഡി, എവ്രിവൺ, സംബഡി, സംവൺ, എനിബഡി, എനിവൺ, നോബഡി, നോ വൺ. എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേര്, വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു ഡോഗിന്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പാരറ്റിന്റെ പേരോ, എന്തിന്റെ പേര് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ നെയിം ഇട്ടാൽ അതൊക്കെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു പേരുണ്ടായാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എവ്രി വൺ, എനി വൺ, സംവൺ, എല്ലാറ്റിലും 1 വെച്ച് മാത്രം പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? എവ്രി വൺ, സംവൺ, എനി വൺ, നോ വൺ. ബോഡി വെച്ച് മാത്രം പറയുമ്പോൾ എവ്രിബഡി, സംബഡി, എനിബഡി, നോബഡി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടാണോ? ഇത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ബാലപാഠത്തിൽ ഏറ്റവും വേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ഇത്രയും പഠിച്ചല്ലോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹെഡ്. ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊനൗൺ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പ്രൊനൗൺ എന്താ? ഗ്രാമറാണ്. അത് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകണ്ട നമ്മൾ. അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അല്ലേ? അതാരാണ്? ഞാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഐ, ഞാൻ. ഇതാവുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ കുട്ടിയെ പറയും. ആ കുട്ടി, അതേ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഈ കുട്ടിയെ പറ്റി ചൂണ്ടിട്ട് പറയും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഹി, അവൻ. ഓക്കെ,
അതേ കുട്ടി വേറെ പെൺകുട്ടിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ ഷീ. അപ്പൊ ഗേളാണ്, ഇത് ബോയ് ആണ്. ഹി ബോയ്ക്ക് ഹി, ഗേളിന് ഷീ. ഇനി ഇതേ കുട്ടി ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു സാധനത്തിനൊക്കെ അല്ലേ, ദിസ് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ആവാം, നെയിം ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആവാം, നെയിം ഓഫ് ദ തിങ്സ് ആവാം, നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ആവാം, എന്തും ആവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഇറ്റ്. അതാണ്. ഇനി ഇവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു? വി, ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ. ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളെ അവർ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ? ദേ. ഇവരങ്ങോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും ദേ, അവർ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. ഇനി ഈ കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോടാണെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയും, ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും യു എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം. ഐ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, യു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ പ്ലൂരലും ഉണ്ട്. കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ യു ഗൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലൂരലാണ്. ചിലപ്പോൾ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രായം മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ യു തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. നീ നല്ല, അത് നീ നാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ എന്നാണ്. അവിടെ ബഹുമാനിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ച് പറയും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സമപ്രായക്കാരെ നീ നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കൂല, നീ എന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇനി ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു, ലെറ്റ് us wind up this session today. What is this? ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോളം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് കോളം എന്തായിരുന്നു? 4 കോളം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്. ഫസ്റ്റ് കോളം ഹെഡ്. ആ ഹെഡിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പഠിച്ചു, സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂരൽ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്താണ് പേരെന്തായിരുന്നു? എനർജൈസർ. എന്താണ് എനർജൈസർ? എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഓക്സിലറി എന്ന് പറയാം. ഓക്സിലറി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? അതൊരു സഹായക ക്രിയ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഒരു ആക്ഷൻ, ഒരു വെർബ്. ആ വെർബിനെ സഹായിക്കാൻ ചില ക്രിയകളുണ്ട്, ആക്ഷൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി. ഇത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. ഈ 2 സാധനം മാത്രം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ ഇനി ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട. ബാക്കി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. റെഡിയാണോ? ഇത് ബൈഹാർട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സെമി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി എന്നാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒരു പേരാണ് കേട്ടോ. ഓക്സിലറി 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്? സെമി ഓർ പ്രൈമറി. സെമി എന്താണ് ഒരു പേര്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേരെന്താണ്? പ്രൈമറി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഓക്സിലറിന്റെ. പിന്നെ ഒന്ന് മറ്റൊരു പേരാണത് മോഡൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ഇത് നമുക്ക് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൊടുത്താണ് VIP, VVIP എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. ഇത് VIP ആണ്. മോഡൽ എന്താണ്? ഒരു VIP സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? VVIP എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ VVIP എന്തൊക്കെയാണ്? VVIPയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? 2 പേരുണ്ട്, മറന്നാ? സെമി ഓർ പ്രൈമറി. സെമി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സെമിയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിലുള്ളത്. 3 ഫാമിലികളുണ്ട്. എത്ര ഫാമിലി? ഹൗ മെനി ഫാമിലീസ് ആർ ദർ? 3 ഫാമിലീസ്. ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി നെയിം എന്താണ്? ബി ഫാമിലി. എന്താ പറയാ? ബി ഫാമിലി. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവുക. ബിയുടെ ഫാമിലിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ്? ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ ബി ഫാമിലി? പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫാമിലിയാണത് ഡു ഫാമിലി. എന്താണ്? ഡു ഫാമിലി. അപ്പൊ സെമി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറിയില് എത്ര ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്? 3 ഫാമിലി. എത്ര? 3. മൂന്നാമത്തെ ഫാമിലി ഇതാണ് ഹാവ് ഫാമിലി. ഇങ്ങനെ 3 ഫാമിലിയൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഫാമിലിയുടെ നെയിം ഏതാണ്? ബി ഫാമിലി. സെക്കൻഡ് ഫാമിലി ഡു ഫാമിലി. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഹാവ് ഫാമിലി. അപ്പൊ ബി ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെയാ നോക്കിയാ? ബി ഫാമിലി there are 5 members. How many members are there? 5 members. First one is are. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇത് ഏത് ഫാമിലിയാ? ബി ഫാമിലി. ബി ഫാമിലി 5 ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 3 ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത 2 was were. അപ്പൊ ബി ഫാമിലി there are 5 members. ആരൊക്കെയാണ് 5 മെമ്പേഴ്സ്? ഈസ്, ആം, ആർ, വാസ്, were. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫാമിലി ആരാണ്? ഡു ഫാമിലി. ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ ഡു ഫാമിലി? 3. എത്ര ആരുണ്ട്? 3. ഏതൊക്കെയാണത്? ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഡി എന്ന് വിളിക്കാം. എന്ന് വിളിക്കാം? എന്താ? ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് D ലെറ്റർ.
അല്ലേ? ഇത് മൂന്നും തുടങ്ങുന്നത് ഡി കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഡി എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിളിക്കാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ? ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡസ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നമ്മൾ സാധാരണ DOES എന്ന വാക്കിന് ഡോസ് ഒക്കെ വരിക അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഡസ് എന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മലയാളം ഉച്ചാരണമാണ്. ഡ, ട, ണ, ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണ് ഉച്ചരിക്കുക. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റൈലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുകുട്ടിയെ മുഴച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമാക്കുക? ഡ എന്നുള്ള ശബ്ദം മാറ്റിയിട്ട് അതിനൊന്നും കൂടി ഒരു 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 വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഡാക്ക് വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ ഡ എന്ന സൗണ്ടിലേക്ക് വരും. ഒന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞേക്കെ. ഡ ഇനി ഒഴിവാക്കുക. ഡ മലയാളത്തിലാണുള്ളത്. എടാ പോടാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് വരുമ്പോൾ ഡ എന്ന് പറഞ്ഞേ. അറബിക്ക് വരുമ്പോൾ ദ എന്നായി, ദാൽ. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെയും അറബിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണെന്ത്? ഡ ഡ. ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയുന്നേ? ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്. ഇനി ഡസ്, ഡു, ഡിഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്. ഒക്കെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ. ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്. ഡിഡ് എന്നും കൂടി പറയണ്ട. അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുക. ഡിഡ്, ഡിഡ്. ഡിഡ് ഉണ്ട് അവിടെ, പക്ഷെ ഡിഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്. How many families are there in a semi അല്ലെങ്കിൽ primary VVIP ല് എത്ര families ഉണ്ട്? How many families are there? 3. What are the 3 families? B family, do family, have family. How many members in a B family? 5. Who are the 5 members of in a B family? Is, am, are, was, were. Okay. In a do family, how many members are there? How many members are there? 3. What are the 3? Who are the 3 members? Does, do, did. നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇതിനെ? Very good. Triple D എന്ന് വിളിക്കാം. Okay. Let's go. And next one, last one, the have family. അടുത്ത ഫാമിലി ഏതാണ്? ഇതാണ് ഈ സെമി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസിലുള്ള VVIP യിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ. ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ടാവുക? How many members are there in a have family? 3 members are there. Who are the 3 members? Has, have, had. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Has, have, had. These are the have family. Okay. അപ്പൊ have ഫാമിലിയില് അതിനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ H എന്ന് വിളിക്കാം. It begins with the H letter. That's why 3 words begins with the H letter. That is why we can call it as a triple H. This is a triple D. This is the triple H. അപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്. ഇനി ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് തുടങ്ങിയത് ഒരു S വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? ഇത് തുടങ്ങിയതോ ഡു ഫാമിലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന S വെച്ചിട്ട്. ഹാവ് ഫാമിലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് S ആണ്. ഈ ഓർഡർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഓർഡറിൽ പോയാലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ റൂളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഓരോന്നുണ്ട്. ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവസാനം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഈസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ വാസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഡസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഹാസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് 3 ഫാമിലി. ഇപ്പോൾ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു? കാണാതെ പഠിച്ചോ? നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്പോക്കൺ. ഹൗ മെനി കോളംസ് ആർ ദ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്? 4. What are the 4 forms of the spoken English? Head, energizer, body, tail. Okay, very good. And a head we can divide as a 2. We can consider as a 2 parts. What are the 2 parts? Right and left. In a singular and a plural. In a plural, what are the words? I. നമ്മൾ ഒരു കഥ പഠിച്ചില്ലേ? സുരേഷ് ഗോപിന്റെ ഡയലോഗ് ഓർക്കണം. I, you, they, we. And മനസ്സിലാക്കാനാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞേ? സിംഗുലർ. എന്തൊക്കെയാ സിംഗുലർ പഠിച്ചേ?
he, she, it, someone, somebody, anyone, anybody. No one, nobody. ഒരു ടീം കൂടി ഉണ്ട്. അല്ല അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ 8 ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. യെസ്, കമോൺ. ഷിഫാദ് ഏതൊക്കെയാ? someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody. Very good. Okay, that's great. അപ്പൊ അത്ര നിങ്ങളെ തലയിലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പോക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ പോയത് എനർജൈസറാണ്. എനർജൈസർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിലറീസ് ആണ്. VVIP ഫാമിലി, VVIP ആണ് അല്ലേ. VVIPനെ 2 പേര് വിളിച്ചു, സെമി ഓർ പ്രൈമറി. അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? എത്ര ഫാമിലി? ഹൗ മെനി ഫാമിലീസ് ആർ ദേർ? 3 ഫാമിലി. ആരൊക്കെയാണ്? ബി ഫാമിലി, ഡു ഫാമിലി, ഹാവ് ഫാമിലി. ബി ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? 5 മെമ്പേഴ്സ്. ആരൊക്കെയാണത്? എസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. ഈസ് ആം. അത് ആൻസറുള്ളൂ. ഈസ് ആം. ബി ഫാമിലി 5 ആൾക്കാർ. ഈസ് ആം ആർ. ഈസ് ആം ആർ. പിന്നെ വാസ് വേർ. ഈസ് ആം ആർ വാസ് വേർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡു ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഡസ്, ഡു, ഡിഡ് അല്ലേ. ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്. നമ്മൾ അതിന്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ എടുത്തത്? ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഫാമിലി ഏതാണ്? ഹാവ് ഫാമിലി. ഹാവ് ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്. ദീസ് ആർ ദ ഹാവ് ഫാമിലി. ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ കുറെ പഠിച്ചു. ഇത്രയും കാണാതെ പഠിച്ചത്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി സാധനം കാണാതെ പഠിച്ചത്. ബാക്കി ഇനി ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, ഇതതിൻ്റെ ബേസ് ആണ്. ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പഠിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി ഫാമിലി, ഡു ഫാമിലി എന്നുകൂടി പറയാം. ഈസ് ആം ആർ, ദെൻ വാസ് വേർ, ദെൻ ഡു ഫാമിലി, ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാ? മോഡൽ അല്ലേ. മോഡൽ. ഇതിന്റെ പേരാണെന്ത്? മോഡൽ. ഇത് ഫാമിലി അല്ല. VVIP ഫാമിലിയും VIPയും ആണ്. നമ്മൾ VIP നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള മോഡൽ. മോഡൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ CC. എന്താണ് CC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് C ലെറ്റർ. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും? ക്യാൻ, കുഡ്. എന്താ പറയാ? ക്യാൻ, കുഡ്. അപ്പൊ COULD, കോൾഡ് എന്നും പറയാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൂൾഡ് എന്ന് വായിക്കരുത്, കൗൾഡ് എന്നും വായിക്കരുത്. അതിന് L സൈലന്റ് ആയിട്ട് പോകും. പിന്നെന്താണ്? അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും? ക്യാൻ, കുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് SS എന്ന് വിളിക്കാം. എന്താ വിളിക്കുക? അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് CC. നമുക്ക് എന്തിനു വിളിക്കാം? CC മീൻസ് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് C ലെറ്റർ. അപ്പൊ ഏതാ CC? ക്യാൻ ആൻഡ് കുഡ്. നെക്സ്റ്റ് SS എന്താ? സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ്. ഷാൾ, ഷുഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ L സൈലന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഷാൾ, ഷുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ WW. ഏതാ? വിൽ, വുഡ്. ഓക്കെ, വിൽ, വുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ M എന്ന് പറയും. ട്രിപ്പിൾ M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? M വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്ക് 3 ഉണ്ട്. ഏതാ ട്രിപ്പിൾ M? മേ. എന്താ പറയാ? മേ. മേ. ആട് കരയുന്ന എങ്ങനെ? മേ. ഇത് ഉണ്ടപ്പൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയാം. എന്താ പറയാ? ഉണ്ടപ്പൻ. ഹാവിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടപ്പൻ ഫാമിലിയേക്ക്. ഉണ്ടപ്പൻ ഫാമിലികളാണ് ഹാസും, ഹാവും, ഹാഡും. ഡൂനെ നമുക്ക് ശീലം ഫാമിലി എന്ന് പറയും. ഡു ശീലം ഫാമിലി എന്ന് പറയും. എന്താ പറയാ? ഡു ശീലം. ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ ശീലങ്ങൾ. ദുശീലം. ദുശീലല്ല, ഡു ശീലങ്ങൾ. ഡു ശീലം ഫാമിലീസ്. ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ബി ഫാമിലി അറിയാം. ബി ഫാമിലി നമ്മളെ എന്താ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ആകുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെല്ലാം മീനിങ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴാണ് മീനിങ് വരിക വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നിനോട് കൂടുമ്പോഴാണ് മീനിങ് വരിക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ആണ്, ആകുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈസ്, ആം, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആണ്, ആകുന്നു. വാസ്, വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ആണ്, ആകുന്നു പറയുമ്പോ ഇപ്പോ, ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ മുമ്പത്ത്. ഇങ്ങനെയാണ് മീനിങ്. ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്.
ഇത് ശീലങ്ങളാണ്. ശീലങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ഷൻ, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാറുണ്ട്, കുടിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്, കുളിക്കാറുണ്ട്, എഴുതാറുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ശീലങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മീനിങ്. ഡസ്, ഡു, രണ്ടും ചെയ്യാറുണ്ട്, ചെയ്യുന്നു, ചെയ്യുക, ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് വരിക. ഓക്കെ, ഡിഡ് ആകുമ്പോൾ മീനിങ് മാറും, ചെയ്തു എന്നായി മാറും. എന്താവും? ചെയ്തു, ഡിഡ്, ചെയ്തു, ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ്. Then next one, have family. There are have family, there are 3 members. What are the 3 members? Has, have, had. ഇതിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടപ്പൻ ഫാമിലി എന്ന് വിളിക്കും. ഉണ്ടപ്പൻ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉണ്ട് അല്ലേ? ഹാസ് ആൻഡ് ഹാവ് സെയിം മീനിങ് ആണ്. എന്താ സെയിം മീനിങ്? ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴോ ഹാഡ്, ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടെ ആണ്, ആകുന്നു, ആയിരുന്നു, ചെയ്യുക, ചെയ്യുന്നു, ചെയ്യാറുണ്ട്, ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടിന്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സി സി, എന്താ സി സി? ക്യാൻ, കുഡ്. എസ് എസ്, ഷാൾ, ഷുഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡബ്ല്യു, വിൽ, വുഡ്. ദെൻ ട്രിപ്പിൾ എം, മേ, മൈറ്റ്, must. Yeah, triple M means it begins with the M alphabetical letter. English alphabetical letter M വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം മേ, മൈറ്റ്, മസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇത് നമുക്ക് ടു എന്ന് വിളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് വൺ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തോ, ഇപ്പോഴല്ല, ഓരോന്നോരോന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും എടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയും. എന്താ ടു? ഔട്ട്. എന്താണ്? ഓട്ട് ടു എന്നാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ വായിക്കുക? ഔട്ട്. എന്താണ്? ഔട്ട്. അതിന്റെ യൂസേജൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയില്ല, ബിഗിനിങ് സ്റ്റെപ്പിലാണല്ലേ. ഓരോന്നും നല്ല യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഇതെന്താ നമ്മൾ ആദ്യം എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത്? അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മള്? സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് 4 parts. അവർ ട്രെയിൻ കാണിച്ചു തന്നു. ഹെഡ്, എനർജൈസർ, ബോഡി ആൻഡ് ടെയിൽ. അദ്ദേഹം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒന്നിന്റെ യൂസേജ് നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും യൂസേജ് അല്ല എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തൊരു സാധനം 4 ഭാഗമുണ്ട്. ആ 4 ഭാഗത്തിൽ 2 ഭാഗം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ആ 2 ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മണ്ടയ്ക്ക് കയറ്റേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസേജ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലതും വ്യത്യാസം, ഒരുപാട് കാട് കയറി പോകാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതല്ല, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ 2 ടൂള് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം. ഇത് മാറില്ല ഇംഗ്ലീഷ്. ഇതിന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എവർഗ്രീൻ എന്നാ പറയാ. ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല, മാറ്റമില്ലാത്ത. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇതിലൂടെ അല്ലേ. ഇത് ഇനി ലോകം എങ്ങനെ വികസിച്ചാലും വേറെ വൈക്കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് വേറെ വല്ല ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് വെയിലിലൂടെ ഒക്കെ ക്യാപ്സൂളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കയറ്റുന്നുണ്ടാവാം. അതൊന്നും ഒരു സ്ഥിരമായ മാർഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതൊക്കെ വളരെ റയർ അല്ലേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അസുഖം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വേറെ മാർഗത്തിലാണ്. പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള രീതി ഇതാണ്. അത് മാറൂല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാറാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേതാണ്? അത് ഇങ്ങനത്തെ ടൂള്, അത് മാറൂല. ആ ടൂള് നമ്മളെ എപ്പോഴും ബൈഹാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഒന്നുകൂടി ബാക്ക് എടുത്ത് പോടാ വേണ്ട, നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ മേ, മൈറ്റ്, മസ്റ്റ്. ദെൻ ടു. 2 ഉണ്ട്. ഏതാ 2? ഔട്ട് ടു ആൻഡ് യൂസ് ടു. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇത് പഠിക്കാനൊരു എളുപ്പമുണ്ട്. നമ്മൾ ഫാമിലി വെച്ച് പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി ബി ഫാമിലി. ആരൊക്കെ? ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദേർ? 5 members. Who are the 5 members? Is, am, are. കാണാതെ പറയണം കേട്ടോ, ഇത് നോക്കാതെ പറയണം. Is, am, are, was, were. And the next family, do family. How many members are there? 3 family. Does, അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. Does, does, do, did.
അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വേറെ പേര് കൂടി വിളിച്ചു. ട്രിപ്പിൾ ടി. എന്താണ്? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അതന്നെ ട്രിപ്പിൾ ടി, മറക്കാതെ കാനൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി, ഹൂ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി? ഹാവ് ഫാമിലി, ഉണ്ടപ്പൻ ഫാമിലി. ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ്? അപ്പോൾ ദുശീലം ഫാമിലി, ഉണ്ടപ്പൻ ഫാമിലി ആൻഡ് ബി ഫാമിലി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹാവ് ഫാമിലിയിൽ എത്ര മെമ്പർ? ഉണ്ടപ്പൻ ഫാമിലിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ്? അത് 3 ഫാമിലി. ആരൊക്കെയാണ്? ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് ഒരു ടൈം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും മറക്കും, വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സി സി. അടുത്ത എന്താണ്? ഇതാണ് മോഡൽ അല്ലേ? സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് സി ലെറ്റർ. വാട്ട് ആർ ദ 2 വേർഡ്സ്? സി സി, ക്യാൻ ആൻഡ് കുഡ്. ക്യാൻ ആൻഡ് കുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് എസ്, ഷാൾ ആൻഡ് ഷുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു, വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് അല്ലേ? ആണ് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്. വിൽ ആൻഡ് വുഡ്. വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് അല്ല. വിൽ ആൻഡ് വുഡ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മേ, മൈറ്റ്, മസ്റ്റ്. മേ, മൈറ്റ്, മസ്റ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഔ ടു, യൂസ് ടു. ഇതിനെ ടു ടു എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ ടു ടു എന്ന് വിളിക്കാം എളുപ്പത്തിന്. എന്താ പറയുക? ഔ ടു, യൂസ് ടു. ആ ലാസ്റ്റ് 2 കൂടി കഴിച്ചാൽ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞു. ഏതാണത്? നീഡ് ആൻഡ് ടയർ. ഇത്രയും ടൂള് മതി. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമില്ല. ഇത്രയും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചത്. ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാ ഇതിനി നമ്മൾ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, പറയാൻ പറ്റുമോ? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേ സെഷൻ. വാട്ട് ടൈം ഈസ് ഇറ്റ് നൗ? 4:52. ലെറ്റ് us wind up. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതാന്ന് പറഞ്ഞേ. ഉപശരം ഒന്ന് പറ. കുഴപ്പമില്ല. വേറൊരാൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വന്ന് വിട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൽമാൻ എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ബിലാൽ എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ റെഡിയാക്കാം. ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സാറ് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് 4 ടൂള് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കുക. ആ 4 ടൂളിൽ ഒന്നാമത്താണ് ഹെഡ്, എനർജൈസർ, ബോഡി ആൻഡ് ടെയിൽ. അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെഡിനെ, ആദ്യത്തെ ഹെഡാണ്. ഹെഡിനെ നമ്മൾ 2 രീതിയിൽ പറഞ്ഞു, 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് പ്ലൂരലും ഒന്ന് സിംഗുലറും. പ്ലൂരല് ബഹുവചനം എന്നുള്ള രീതിയിലും സിംഗുലർ ഏകവചനം എന്നുള്ള രീതിയിലും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്ലൂരൽ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ, യു, ദേ, വി. നമ്മൾ അതിനൊരു കോഡ് പഠിച്ചു. അയ്യോ ദേവി, ഐ, യു, ദേ, വി. ഓക്കെ. പിന്നെ 2 വ്യക്തികൾ, അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു റഹീം ആൻഡ് രാജു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. പിന്നെ സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു. സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകവചനം. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, അവന്, അവള്, ഇത്. ഓക്കെ. പിന്നെ സംബഡി, സംവൺ, നോബഡി, നോ വൺ, എനിബഡി, എനിവൺ. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും എവരിബഡി, എവരി വൺ. ഓക്കെ. ഏത് വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, രാജു, മനു. ഓക്കെ. ഏത് വ്യക്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനർജൈസർ പറഞ്ഞത്. എനർജൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് 2 കാറ്റഗറിയാണ്. VVIP, VIP 2 കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു. അതിൽ VVIPയിൽ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളെ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെമി. സെമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രൈമറി അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സെമി ഓർ പ്രൈമറി അതൊരു ഫാമിലിയാണ്. അതിൽ 3 ഫാമിലി ഉണ്ട്. ബി ഫാമിലി, അതുപോലെ ബി ഫാമിലി, ഡു ഫാമിലി, ഹാവ് ഫാമിലി. ബി ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് 5 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈസ്, ആം, ആർ ആൻഡ് വാസ്, വേർ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ബി ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡു ഫാമിലി. ഡസ്, ഡു, ഡിഡ്. അതിന് നമ്മളൊരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹാവ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു. ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് VIP. അതായത് 2 രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. VVIPയും
അതെ, എനർജൈസർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതിൽ VIP വരുന്നത് മോഡലാണ്. മോഡലിൽ CC, ക്യാന്, കുട്ട്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് SS, ഷാള്, ഷുഡ്. മൂന്നാമത്തത് W, വില്ല്, വുഡ്. നാലാമത്തത് M അല്ലേ, MM, മൈറ്റ്, മസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏതാണ് ടു അല്ലേ, O2 യൂസ്ഡ് ടു, അങ്ങനെ. യെസ്, O2 യൂസ്ഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വില്ല് വുഡ് പറഞ്ഞു, അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതെ, നീഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡയർ. യെസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വെരി എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് അള്ളിപ്പുള്ളി ഇതില്ലാതെ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആള് തലയിലേക്ക് കയറി എന്നുള്ളതാണ്. ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ഇതേ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന വേറെ വല്ല ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിളിലൂടെ അങ്ങനെ പോയി അദ്ദേഹം ചോദിച്ച പോലെ ഓരോന്നോരോന്ന് പ്രയോഗത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആഴ്ചകൾ എടുക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് വരാൻ. പക്ഷെ ആ ടൂൾസ് ആദ്യം പഠിക്കും. ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം എൻ്റെ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ടൂൾ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ കണ്ടന്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ ടൂൾസ് വേറെയും കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഇതുണ്ടാവും അല്ലേ. നിങ്ങളെ വർക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കുറേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആശയങ്ങൾ പുതുതായി തോന്നും. അത് നമ്മുടെ സ്കില്ല്, മറ്റേ നമ്മുടെ നോളജ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്കില്ല് നമ്മൾ സ്വയം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്തായാലും വളരെ ഗുഡ്. സൽമാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. വളരെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നും ഞാൻ പരിശ്രമം, അതാണ് പരിശ്രമം. ഓക്കെ, നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ. കമാൺ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കാതെ നോക്കാതെ പറയുന്നല്ലേ. നോക്കുമ്പോ അത് എടുത്തു നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി പറഞ്ഞു ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. സീറ്റൊന്നും പെടണ്ട, പുള്ളി മാത്രം ഹെഡ്. നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങിയത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എത്ര ഭാഗമുണ്ട്? 4 പാർട്ട്. ഹെഡ്, എനർജൈസർ, ബോഡി, ടൈൽ. വെരി ഗുഡ്. ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിലറി. അല്ല, അതിന്റെ മുമ്പ് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നാക്കി ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? പ്ലൂറല്, സിംഗുലർ, പ്ലൂറൽ. ഓക്സിലർ. ഹെഡിനെ 2 ബാക്കി, സിംഗുലർ, പ്ലൂറൽ. ഓക്കെ, അതില് സിംഗുലർ വരുന്നത് പ്ലൂറൽ. സുരേഷ് ഗോപിന്റെ ഡയലോഗ് ഐ, യു, ദേ, വി. ഓക്കെ, യെസ്. സെക്കൻഡ് വൺ സിംഗുലർ, ഹി, ഇറ്റ്, ഷീ. നിൽക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ. പിന്നെ ഹി, ഇറ്റ്, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, എവ്രിവൺ, എവ്രിബഡി, നോ വൺ, നോബഡി, സംവൺ, സംബഡി, എനിബഡി, എനിവൺ. എവ്രിബഡി, എവ്രിവൺ, എനിബഡി, എനിവൺ, എനിബഡി, സംബഡി, നോബഡി, എവ്രിബഡി, നോ വൺ, എവ്രിവൺ, സംവൺ. അതല്ലേ ഉള്ളൂ. എനിവൺ. ഓക്കെ, സംവൺ, നോ വൺ. പിന്നെ വരുന്നത് ഓക്സിലറി 3 ഫാമിലീസ് ആണ്. ഡു ഫാമിലി, വി ഫാമിലി, ഹാവ് ഫാമിലി. സോറി, ബി ഫാമിലി, ഡു ഫാമിലി, ഹാവ് ഫാമിലി. ബി ഫാമിലി ഈസ്, ആം, ആർ, ദേ, was, were. Is, ham, are, were. Was, were. Do family, does, do, did. Next, have, has, had, has, have, had. Very good. Okay.
അടുത്ത CC ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആയിട്ട് നോക്കാതെ പറയും CC ready ആയില്ല. can Can, could, can could അത് നോക്കണ്ട can, could, shall, should, ആ. SS അങ്ങനെ shall should ആ. പിന്നെ വരുന്നത് will, would, may, might, must. ആ. പിന്നെ വരുന്നത് To. out to, used to, how to use it to need, dare. very good that's all okay എത്ര ഉള്ളൂ Thank you. ഓക്കെ ലെറ്റ് us wind up today. അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതുള്ളത്. ഇനി ഹൗ ടു മേക്ക് ഓക്സിലറീസ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും